Hi, Alarka Manikam, virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. Why do I do this over and over again? Every time I start a video, I realize that என்னோட மைக்கே ஆன் ஆகல அப்படின்ட்டு. Anyways, I'm sure you all know what this is about. Pona video la I kind of like shared with you literally body part wise thalai mudal kaal vare ungaloda big day annikku உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படலாம் and என்னென்ன நீங்களே வச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா you will find it very very easy to get ready. And in the video I told you we were going to go through a list of miscellaneous things that is not necessarily particular to a bride or anything. Idla nariya travel essentials or just basically anything that you would need on the day that you're getting ready handy irunda to kind of like tackle any sort of a difficulty or a challenge that you face illana அன்னைக்கு நீங்கள் எதிர்பார்க்காம ஏதாவது ஒன்று நடந்துச்சுன்னா for you to kind of like go through that with ease. ஸோ அந்த சில விஷயங்கள் தான் இருக்குது. இது பேச பேச எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது. ஸோ அதையும் நான் இந்த லிஸ்ட்டுக்கு ஆட் பண்ணுறேன். அதுக்குள்ளே நீங்கள் என் மாண்டாஜை பார்த்து வாங்க. So in case this is the first video that you're watching, then I would really like to urge you to go back to the previous video and at least watch the first initial few minutes, because Anga I spoke about like basic packing tips and tricks and stuff like that, and I think adu romba valuable. Thirumma indha video la solli yaar rendu video paakringlo ungalku oru punishment madri adu panna venaan solli I'm going to avoid that, but there are going to be some repetitive things. I'm going to give you a disclaimer. Analu adula vandu there was that initial bit I felt like I conveyed quite well. So Adanala, if possible, please do go watch that. And coming back to this miscellaneous list, again, these are things not pertaining just to a bride. Neenga or wedding attend panna poringa or destination wedding poringa or any sort of a function that you have that you're going to get ready anywhere outside your house or your getting ready space. You might need this. Again, idla paadi vishayangal, if you have like a makeup artist or someone who you've hired to dress you up, they will bring it with them. But I would personally always prefer carrying this on our own as well. So adanale, let's get started. The first thing that I've put on my list is for sure safety pins. Again, or miscalculation vechikadinga where only if you're wearing a sari or if you have a dupatta as a part of your trousseau appada neenga vande safety pins carry panano. No, sometimes even the groom might need a safety pin. So it's not like, you know, pengal inda or dress potada safety pin is useful. Safety pins like super duper handy and useful. And sometimes safety pin தேவைப்படுற நேரத்தில் அது கிடைக்கலனா it could be a real problem. Sometimes நம்ம போகிற ஹோட்டல்ஸில் if it's like a well equipped hotel அப்போ அவங்க கிட்டே they'll have like safety pins, sewing kit, cotton buds and all of that. But I would recommend, I'm literally making notes, you know. ரெண்டு விஷயம் இப்போ எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு, I'm just writing it down. So they might have these things as well, but you cannot take it for granted. Adudha, I think so, especially when it's really a day where you want to control all the chaos, it's better to be prepared. So adnale safety pins. Again, when it comes to safety pins, make sure you have them in different sizes and make sure you're carrying them in a convenient package like a small box or something like that. Irukra safety pins ellame generally ஒரு டசன்ல ஒரு பின்ல 11 பின் வரும். அதெல்லாம் பிரிச்சு வெச்சுக்கோங்க so that நீங்க எடுத்து குத்தும் போது it's very very convenient. Next comes to hairpins. Hairpins again is like a hairdresser's responsibility to bring, just like safety pins are sari draper's responsibility to bring. But even otherwise, hairdresser வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணிட்டு கிளம்பியே போயிட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒன்று கலையுது, ஏதோ ஒன்று மூவ் ஆகுதுன்னா நீங்கள் குத்திக்கிறதுக்கு a hairpin is very very handy. And sometimes உங்களோட துப்பட்டா கூட if it's not pinnable, if you have like too much work on your blouse and the dupatta is not in place, இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் ஒரு பின் குத்துனா கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிற டைம்ஸில் கூட அது தெரியாத ஒரு இடம் உங்கள் முடியில் கவர் ஆகிக்க போகுதுன்னா you can even use a hairpin. அது அப்படியே ஒரு மாதிரி லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா sometimes though they're all hacks that will work out as well. So hairpins, again, hairpins பொறுத்த வரைக்கும் there are bobby pins which is slide pin ன்னு சொல்றது. You get them in different sizes. Similarly U-pin, you get them in different sizes. U-pinனுமே வந்து கொண்ட போட்டாதான் அந்த pin usefulனு கிடையாது. Sometimes அடர்த்தியா பூ தலையில் வைக்கும்போது கூட U-pins will be really really helpful.
And similarly, invisible pins. Now, invisible pins பற்றி பேசும்போதெல்லாம் you kind of ask me அதை நான் எங்கே வாங்குறேன்னு. It's available online as well, and you will get it at most fancy stores. இல்லைனா all over சென்னை, எனக்கு மற்ற ஊர்களை பற்றி தெரியல, சென்னையில் இந்த கிளாமர், ஏஞ்சல்ஸ், இந்த பியூட்டி ஷாப்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்லி ஏரியா ஆக்சுவலி இருக்கும். நீங்கள் கொஞ்சம் தேடி பார்த்தீங்கன்னா you might find one that's closest to you. அங்கே போய் if you ask for invisible pins, they'll give you like a packet of it and everything. Invisible pins, again, the uses, எங்கேயாவது நீங்கள் ஒரு பஃப் வச்ச ஹேர் ஸ்டைலாக பண்ணிக்கிறீங்க, திடீர்னு உங்கள் வளையலில் முடி மாட்டி ஒரு முடி மட்டும் மேலே வந்துருச்சுன்னா அது கூட எடுத்து அந்த இன்விசிபிள் பின்னில் நீங்கள் லாக் பண்ணிடலாம். அகெயின் இந்த இன்விசிபிள் பின் யூஸ் பண்ணுறது, பாபி பின்னை எப்படி ஹேண்டியாக யூஸ் பண்ணுறது, இது எல்லாமே I believe that life, if we know how to get ourselves ready, that's a superpower, not dependent on anyone else if we can do it on our own. So especially before your big day or something like that, try to develop that superpower and try to use it at home in different ways, practice and see how it works out for you. Unga hair texture எப்படி இருக்கு, உங்களுக்கு எந்த சைடில் hair dense-ஆ இருக்கு, எந்த சைடில் hair கொஞ்சம் கம்மி டென்சிட்டியில் இருக்கு, இதெல்லாமே you kind of need to analyze about yourself, so it makes it easier for you. Then nada or rope. I'm saying like both ways, okay? One, you will need a nada thread மாதிரி. இது ஏகப்பட்ட ஃபேன்சி ஸ்டோரில் பாத்திர கடையிலலாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த நாடா த்ரெட். இட்ஸ் ஹேண்டி டு கீப், பிகாஸ் எனக்கே ஷூட்டில் இது நிறைய தடவை நடந்திருக்கு. ஒரு இன்ஸ்கர்ட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற இன்ஸ்கர்ட்னால் எப்போ அது உள்ளே அந்த தையல் விட்டுருக்கும் எதுவும் நமக்கு தெரியாது. சம்டைம்ஸ் ரொம்ப டைட்டாக கட்டுறோன்னு இழுக்கும்போது அந்த நாடா பாதியிலேருந்து பிச்சுக்கிட்டு வரும். ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு ஹாவ் அ நாடா. At the same time, நீங்கள் வந்து நிறைய ஸ்கர்ட்ஸ் போடுறீங்க, இல்லை ஏதாவது ஒன்று போடுறீங்க, you want it to be fitted at some point அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட you can use a nada to kind of like secure it and things like that. Like நீங்கள் வந்து மடிசார் ட்ரேப்போ ஏதோ ஒரு ட்ரேப் பண்ணுறீங்க for which உங்களால் ஒரு இன்ஸ்கர்ட் போட முடியாது. You thought of wearing like leggings or tights or something like that, but that's not working out, so you would just prefer a nada. Literally, they have 1000 uses. At the same time, நீங்கள் வந்து வலையெல்லாம் ப்ரீவியஸ் நைட் நீங்கள் சத்திரத்துக்கு போயிட்டீங்க, உங்கள் வலையெல்லாம் எடுத்து நீங்கள் செட் பண்ணி ஒரு மாதிரி அடுக்கி வச்சுருக்கீங்கன்னா அந்த வலையில் அப்படியே டேபிளில் வைக்காமல் அது பர்ஃபெக்டாக அந்த அலைன்மெண்ட்லேயே இருக்கிறதுக்கு ஒரு நாடா வச்சு நீங்கள் அந்த வலையில் கூட செக்யூர் பண்ணி வச்சிடலாம். ஸோ லிட்ரலி இதுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட யூசஸ் இருக்குது. நாடா எவ்வளோ நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேனோ அதே அளவுக்கு பிளாக் கலர் ரோப் இஸ் ஆல்சோ எசென்ஷியல். திஸ் வுட் ஒர்க் அகேன் இன் மல்டிபிள் வேஸ். வேர் உங்கள் ஹேர் ஆக்சசரிஸ்லாம் நீங்கள் செக்யூர் பண்ணணுன்னா நீங்கள் அந்த பிளாக் கலர் ரோப் யூஸ் பண்ணலாம். அட் த சேம் டைம் உங்களோட செயின் ஆர் நெக்லஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு ஜடை போட்டுட்டு இருக்கீங்க, யூ வாண்ட் இட் டு பி அ லிட்டில் மோர் செக்யூர்னா, ஐ நோ பீப்புள் ஹூ டூ இட், ஐ நெவர் டிட் இட், பட் உங்கள் செயினில் வந்து அந்த ரோப்பை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஜடையோடு நீங்கள் லைட்டாக கட்டி வச்சிட்டிங்கன்னா யூ கேன் பி அவேர், பிகாஸ் இன்கேஸ் யூ ஸ்கேர் தட் யூனோ இஃப் இட்ஸ் ப்ரெஷஸ் ஜுவல்லரி அது விழுந்துருமோ அப்படின்ற பயம் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக செக்யூர் பண்ணிக்கலாம். அகெயின் உங்களோட ஒட்டியானம் ஏதாவது ஒன்று டைட்டாக பண்ணணும் அப்படின்னா இட்ஸ் பெட்டர் டு ஆல்சோ ஹாவ் கோல்டு கலர் ரோப். ஸோ கோல்ட், பிளாக் அண்ட் ஒயிட் நாடா த்ரெட், இது மூணுமே இருந்துச்சுன்னா உங்கள் கல்யாணத்துக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லைனா கூட உங்கள் வாழ்க்கையில் அது யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். இட் டசன்ட் ஹாவ் an expiry date, it's not going to get spoiled or anything like that, and it hardly costs you anything. So இதெல்லாம் just keep them handy. Next, you will need again நான் போன இதுலேயே சொல்லியிருந்தேன், extra back chain and hooks and everything. For example, நீங்கள் ஒரு இடத்துல இருந்து ஜுவல்லரி வாங்கியிருக்கலாம், உங்ககிட்ட இருந்திருக்கலாம், இல்லை நீங்கள் ரெண்ட்டுக்கு எடுத்துருக்கலாம். எங்கே நீங்கள் அதை இப்போ ரெண்ட்டுக்கெலாம் நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னா you can ask them to give you extra back ropes and all, because அந்த ஹுக்கு வந்து அந்த ரோப்பில் அருந்துடுச்சுன்னா அதை போட்டுட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக எக்ஸ்ட்ரா ரோப் இருந்ததுன்னா நீங்கள் டக்குன்னு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு எது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அந்த ரோப்பை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அகெயின் பேக் செயினும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஹுக்ஸ் இல்லை ஏதாவது தேவைப்படுதுன்னா அதுவுமே நிறைய ஃபேன்சி ஸ்டோர்ஸில் நகை கடையில் அங்கெல்லாம் கிடைக்கும், அதுவும் நீங்கள் வாங்கி ஹேண்டியாக வச்சுக்கலாம். அட் த சேம் டைம் திருகாணி, எஸ்பெஷலி இந்த ப்ரெஸ் டைப் திருகாணி இருக்குன்னா there are many times that அந்த முந்தன் நாள் வரைக்கும் கரெக்டாக இருந்த திருகாணி அன்றைக்கே கரெக்ட் இல்லாமல் போகும். ஸோ ட்ரை டு ஹாவ் எக்ஸ்ட்ரா ஹுக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ரப்பர் ஸ்டாப்பர்ஸ் அண்ட் நீங்கள் வந்து கோல்டு ஜுவல்லரி, அந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்க்ரூ இருக்கிற ஜுவல்லரி நீங்கள் போட்டுக்க போகிறீங்கன்னா மேக் ஷூர் யூ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் பட்டன்ஸ். அண்ட் அந்த பட்டன்ஸ் நீங்கள் வாங்கும்போது ஃபுல் பிளாஸ்டிக்கில் ஹார்டாக இருக்கிற பட்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக சிலிக்கான் பட்டன்ஸ் கிடைக்கும். இது வந்து ஃபேன்சி ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்கும், ஐ திங்க் இட்ஸ் அவைலபிள் ஆன்லைன் as well. Just search for silicone buttons for your ears and they'll be really soft, comfortable to wear, and the best part about those buttons is அது வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்கும். So you can stack them up. இப்போ எனக்கெல்லாம் சில கம்மலில் நான் 4 பட்டன் போட்டு போடுவேன், எங்கள் அம்மா பழைய நகையெல்லாம். ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் காது எவ்வளோ மெல்லிஸோ அதை பொறுத்து இந்த பட்டன்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா கம்மல் தொங்காமல் இருக்கும்.
கம்மலோட வெயிட் உங்களுக்கு காதில் அவ்வளோவா தெரியாமல் இருக்கும். அண்ட் thirdly அது டேமேஜ் பண்ணாது. பிகாஸ் ரொம்ப ஹெவியான கம்மலை நீங்கள் பட்டன் போடாமல் அப்படியே போட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா, இஃப் யூ wearing it over like 5-6 hours or something like that, eventually அது நீங்கள் கழட்டும் போது that would have caused some damage. ஒன்று உங்கள் ஓட்டையை ரொம்ப பெருசாக்கி விட்டுருக்கோம், இல்லைனா it could have sometimes in the worst cases caused a little bit of wound or something like that. So that will be an issue for you. And another thing when it comes to ears is you definitely have to carry some sort of a lubricant if your holes are very small. Like உங்கள் காதில் இருக்கிற ஓட்டை ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னா நான் 2 இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவேன். ஒன்று, நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா, ஒரு 4-5 நாளைக்கு முன்னாடியே இந்த ஹுக் இயரிங்ஸ் இருக்கும்ல, இதுலேயே நிறைய ஹெவியான இயரிங்ஸ்லாம் கிடைக்கும். இந்த ஜெர்மன் சில்வர் இயரிங்ஸ்லாம் இட் ஹார்ட்லி காஸ்ட் லைக் $100 or $200 or something like that. நல்ல ஹெவியாக இருக்கிற அந்த இயரிங்கை சும்மா வீட்டில் போட்டு சுற்றிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது இழுக்கிற அந்த வெயிட்டில் உங்கள் ஓட்டை கொஞ்சம் பெருசாகலாம். ஸோ யூ கேன் see அந்த இயரிங் வந்து ஈஸியாக உள்ளே போகுதோ இல்லையோன்னு. இல்லை அதுவும் நீங்கள் பண்ண மறந்துட்டிங்கன்னா அன்றைக்கி யூ ஷுட் ஹாவ் லைக் அ க்ரீம் தட் சூட்ஸ் யூ. அகேன் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் கொடுக்குற எந்த க்ரீமும் வச்சுக்காதீங்க. க்ரீம் தட் சூட்ஸ் யூ, யோர் ஃபேஸ் க்ரீம் ஆர் சம்திங் லைக் தட். அதை நீங்கள் வந்து அந்த நீடில் டிப் பண்ணி யூ கேன் ட்ரை டு புஷ் இட் இன்சைட். ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் கோ ஒன் ஸ்டெப் ஃபர்தர், யூ கேன் யூஸ் நம்பிங் க்ரீம். அதுவுமே லோக்கல் ஃபார்மசிஸில் கிடைக்கும். நம்பிங் க்ரீம் ஈஸியாக அதை எடுத்து நீங்கள் தடவுனீங்கன்னா, ஒன், அந்த இயரிங்கோட வெயிட்டும் உங்களுக்கு அவ்வளோவா தெரியாமல் இருக்கும். செகண்ட்லி, உங்களுக்கு அந்த பியர்சிங்குள்ளே அந்த ஸ்க்ரூவும் ஈஸியாக தண்டு உள்ளே போயிடும். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் when it comes to ears. There are also these invisible ரொம்ப ஹெவியான இயரிங் நீங்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அது கூட சேர்ந்து நீங்கள் ஒன்று நல்ல பார்வையாக தெரிகிற மாட்டலோ, இல்லை இப்படி பின்னாடி சுற்றி வர மாட்டலோ, இல்லை இன்விசிபிள் மாட்டலோ ஏதோ ஒன்று ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அதுவும் உங்களுக்கு அந்த வெயிட் அதிகமாக காட்டாமல் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கும். தென் please carry some sort of an adhesive with you, like either Fevikwik or shoe fix or something like that. நல்ல grip-ஆ பிடிச்சிக்கிற ஏதாவது ஒரு க்ளூ ஒரு 2-3 அப்படியே போட்டு வச்சுருங்க. பிகாஸ் ஏதாவது ஒன்று உடஞ்சிச்சு, உங்கள் ஆரி ஒர்க்கில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ஸ்டோன் விழுந்துருச்சு, இல்லை உங்களோட சப்பல் பிஞ்சிருச்சு, இதெல்லாம் அது நடக்கக்கூடாது உங்களுக்கு. நான் வாய் வைக்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க. I'm just trying to make you a little cautious. ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மிஸ்ஹாப் நடந்துச்சுன்னா அதை டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். நெத்தி சுட்டியில் இருக்கிற ஒரு கல் வந்துருச்சு, எனிதிங் லைக் தட், இந்த மாதிரி ஒரு க்ளூ ட்ராப்ஸ் சம்திங் லைக் தட், அது உங்ககிட்ட நல்ல குவிக்காக ட்ரை ஆகிற மாதிரியும் நல்ல ஒரு ஷார்ப் நாசில் இருக்கிற மாதிரி ஒன்று வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா இட் வில் பி வெரி வெரி எஃபிஷியன்ட் ஃபார் யூ. தென் அகேன் நீங்கள் வந்து அந்த க்ளூ டேக் இல்லை ப்ளூ டேக்கோ என்னோ வரும். அது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு சூயிங்கம் மாதிரி இருக்கும். அது உருண்டையாக உருட்டி அது ஒன்று சிலிக்கான் மாதிரி கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும், இல்லைனா ப்ளூ கலரில் கூட சம்டைம்ஸ் வரும். அது நீங்கள் நெத்தி சுட்டி ஒட்டுறதுக்கு இல்லை உங்கள் ஜுவல்லரியை அந்தந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம்டைம்ஸ் நம்ம போடுற செயினில் வந்து ஒரே ஒரு டாலர் தொங்குது வச்சுக்கோங்களேன், அது கரெக்டாக அந்த சாரிக்கு உள்ளே போயிடும். அது வெளியில் இருக்கணும், நம்ம ஒரு தடவையும் எடுத்து விடணும்னு நினைப்போம், ஆனால் அது உள்ளே போய்கிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி நேரத்துலலாம் நீங்கள் அதை வெளியில் வச்சு இந்த சின்ன சிலிக்கான் மாதிரி இருக்கிறத பின்னாடி ஒட்டி வச்சிட்டிங்கன்னா அது உள்ளே போகிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப 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 கம்மி. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ப்ளூ டேக்கு பேர் கரெக்டாக தெரியலைங்க, பட் மேபி வில் அட்டாச் அ ஃபோட்டோ ஆஃப் இட் ஹியர் ஃபார் யூ. ஸோ அந்த ட்ராப்ஸ் வந்து அட்டையாக கிடைக்கும். ஸோ அதில் மேபி ஒரு அட்டை நீங்கள் கேரி பண்ணலாம். Then again carry socks or slippers or whatever will make you comfortable, because suppose mandapamo hotel or whatever it is அந்த room ரொம்ப temperature low-ஆ இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு just to keep yourself nice and cozy and warm, carry like a pair of socks if that's comfortable for you. இல்லைனா அந்த ஹோட்டல் ரூம்குள்ளே அங்கே பாத்ரூம்குள்ளே அங்கே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான உங்கள் ஃபங்க்ஷன் ஸ்லிப்பர்ஸ் தனி, மற்றபடி நீங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறதுக்கான ஸ்லிப்பர்ஸையும் ஒன்று நீங்கள் போட்டுட்டு போகிறதுனா போட்டுட்டு போயிடலாம், இல்லைனா அங்கே போய் நீங்கள் போட்டுக்கிறதுக்குன்னா you have to carry them. Just make sure you're thinking about these things very very comfortably. ஷூ பைட்லாம் கொடுக்காம, ப்ளஸ் நீங்கள் ஷூஸ் வந்து புதுசாக உங்கள் வெட்டிங்காக வாங்குறீங்கன்னா மேக் ஷுர் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் வந்து அதை போட்டுக்கிட்டு கண்டினியூவஸாக ஒரு 7-8 hours நடக்கணும். அப்போ தான் அதில் வந்து உங்களுக்கு ஷூ பைட் வருதா இல்லையான்னு தெரியும். இப்போ ஷூ பைட் வருது, அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறது, நான் இவ்வளோ காசு கொடுத்து இல்லை ஆசையாக இந்த செருப்பை வாங்கிக்கிட்டேன்னா நோ ப்ராப்ளம், யூ கேன் கேரி பேண்டேட்ஸ் வித் யூ, விச் வாஸ் மை நெக்ஸ்ட் திங். ஸோ பேண்டேட்ஸ், ஸோ அந்த பேண்டேடை கரெக்டாக எங்கே அந்த ஷூ பைட் வர மாதிரி இருக்குது, எங்கே அந்த ஃப்ரிக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு பேர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அங்கே யூ கேன் ஜஸ்ட் புட் லைக் அ ஸ்மால் பேண்டேட் or something like that which will prevent it from turning into a shoe bite. You can wear your favorite pair of shoes. Band-aid mostly skin colorல கிடைக்கும், இல்லைனா கூட who cares. So just take it in good spirit and wear a band-aid and wear your chappal.
இல்லைனா if you have an option of okay shoe bite கொடுக்குது இந்த chappal, let me look for something else அப்படின்னா look for something else without a shoe bite. Again I would personally say ரொம்ப சம்கி வச்சு ரொம்ப ஹை ஹீல்ஸில் ரொம்ப ஃபேன்சியான ஃபுட்வேர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா it might not be appropriate for long events. அது அந்த ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கு வேணால் நல்லாயிருக்கும், but for long events you'd rather wear something that looks fairly good enough but is extremely comfortable. அடுத்ததா wet tissues and dry tissues. Wet tissues na solradhu basically wet wipes. When you get wet wipes, please be very careful about the kind of material it's made with, because surface wipes nu irukum, like disinfectant wipes, surface wipes and the Savlon, Dettol adella, all of that is not very skin friendly. Maybe sila perukku if they don't have a lot of sensitivity in their skin, adu vanda avanga kai ellam torchikta kuda parvaliya irkalam. But ungalku sensitive skin irukuna, you only have to get like really gentle, like verum water vechi prepare pannirukra wipes or baby wipes or something really skin friendly facial wipes, andha maadhiri irukra wipes vaangi vechukonga. Surface wipes would not be very useful to you, so please try to be cautious of what kind of wet wipes you're getting. Dry tissues, again இது வந்து நீங்கள் ஒரு பேக்கெட்டாக வாங்கி வச்சுக்கலாம், that packet if it costs lesser or something, but I would say to go another step further, get a box of tissues. A box as in அதை நீங்கள் ஒரு தடவை ஓப்பன் பண்ணி ஒன்று புல் பண்ணால் போதும், டக்குன்னு எடுக்கிறதுக்கு அது ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். அந்த பேக்கெட்டில் வரும் இல்லை நாப்கின்ஸ் மாதிரி, அதை நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா அது உள்ளேருந்து ஒன்று எடுக்கிறதுக்கே ஒரு 10 செகண்ட் போகும். இதெல்லாம் I'm again telling you இல்லை, I literally overthink about these things too much, so I'm trying to make it as efficient as possible for you. So a box of tissues would be the best way to carry dry tissues. அடுத்ததா pads and panty liners. Again panty liners if need be, அந்த டே அன்னைக்கு உங்களுக்கு டிஸ்சார்ஜ் இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாலோ இல்லை அங்கே கொஞ்சம் ட்ரையாக இருந்தால் தான் நீங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கீங்கனாலோ யூஸ் panty liners. I used sanitary pads because I wanted to just be sure, just in case I got my period or anything like that, I just didn't want to feel uncomfortable. So every single one of my events, plus na minnala edavadhu audio launch o illa edavadhu no host panna poren or long event na pandrena, I'll always keep a sanitary pad in my underwear just to be sure of what it is. So adanale if you are into things like that, you can go ahead and carry these as well. Even otherwise I feel like sanitary pads you should just put in your bag or suitcase or something like that and keep. Next, blouse cups, padding or nipple cover or whatever you're comfortable with. Basically உங்களுக்கு it's just an extra protection. இதெல்லாம் வந்து I mean of course hoping that your blouse is stitched, and blouse எப்படி ஸ்டிச் பண்ணணும் அதில் சில ஹேக்ஸும் நான் வந்து போன வீடியோலேயே சொல்லிட்டேன். பட் அதை தாண்டி உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு லாஸ்ட் மினிட்ல ஒரு ஹேண்டியாக இருக்கிறதுக்கு அந்த பேடிங்க்குன்னு வைப்பாங்கல்ல அந்த கப்ஸ், you can just carry 2 of them or something like that. Or if you're wearing like a strapless, backless gown or something like that, you're someone who's comfortable wearing nipple covers, make sure you take 2 of them, like at least more than 1 for sure. So அந்த மாதிரி நீங்கள் whatever is appropriate for your outfit, make sure you carry those. Make sure you carry your bras, and make sure you carry 2 of your comfortable bras. Like for example நீங்கள் ஒன்று போட்டுட்டு போயிட்டீங்க, அதுலேயே நான் ஃபங்க்ஷனை முடிச்சிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் கூட have a spare one in your bag or something like that, just in case திடீர்னு ரெடி ஆகும்போது நீங்கள் காஃபி கொட்டிட்டீங்கன்னா கூட you don't necessarily need to wear that wet bra to your wedding or something like that, right? So you should always have a spare one. Then a small little sewing kit apart from the safety pins. Safety pins will do half the job, but அது இல்லாமல் சின்னதாக ஊசி நூல் ஒரு 4-5 primary colors அந்த மாதிரி நூல் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா black, white, maybe red, blue, green, yellow, something like that. Just have a few basic colors, ஒரு 3-4 needle, just வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா either a button falls off. This again is also common for the groom and everything. So a button falls off or anything, ஒரு ஹுக்கு வந்து கொஞ்சம் லூஸ் ஆகிடுச்சு, இல்லை நீங்கள் எப்படி குனியும் போது ஹுக்கு வந்துருச்சு, ஏதாவது ஒன்று வந்துருச்சுன்னா அதை டக்குன்னு தைக்கிறதுக்கு a small little sewing kit that you put together should be fine. Bindis, பொட்டு ஆப்ஷன்ஸ், இப்போது இது வந்து மஸ்ட்ன்னு நான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் அஃப்கோர்ஸ் வர மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே அவங்களோட ஸ்டாக்கை கொண்டு வருவாங்க. தேல் ஹாவ் மேபி த மோஸ்ட் ட்ரெண்டிங் அண்ட் லைக் ஆல் த கலர்ஸ், ஆல் த சைஸஸ், எல்லா பிந்தீஸும் இருந்தாலும் ஐ எம் டெல்லிங் யூ
என்னதான் நீங்கள் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட ட்ரையல் பார்த்தாலும், என்னதான் நீங்கள் வந்து மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப டேலண்டடானவங்க உங்கள் ஃபேஸை வந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணாலும், nobody knows your face better than you yourself, like is what I feel. So I feel like you over there also you can do a little bit of hard work, and maybe நீங்கள் வந்து ஒரு 4-5 கடைக்கு போய் சில பொட்டெல்லாம் வாங்கி on your big day the kind of பொட்டு that works. Sometimes contrast பொட்டு கூட ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நீங்கள் ஒரு ரெட் கலர் சாரி போட்டிருக்கீங்கன்னா ஒரு க்ரீன் கலர் பொட்டு வச்சா கூட it will kind of like make your face look very different. And if you're into things like that, நீங்கள் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு you can maybe choose the kind of bindis that you want to wear for each event or something like that, and then அந்த bindi books-ஐ நீட்டாக பேக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Along with that, always carry an eyelash glue. This, I used to carry a pottu glue, but an eyelash glue hack was an idea that one of you gave me, and I love it. So eyelash glue and the transparent dry ஆகும் இல்லைங்களா, அந்த version of the eyelash glue வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் பொட்டு ஒட்டுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அதை கொஞ்சம் வச்சுக்கிட்டு அதை ஒட்டிடலாம். சிமிலர்லி நீங்கள் வந்து ஃபேக் மூக்குத்தி அதெல்லாம் போடணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அதுக்கு மேலே கூட ஒரு ஐலாஷ் க்ளூ வச்சு அந்த மூக்குத்தி வச்சிட்டிங்கன்னா that will be like an extra support for your மூக்குத்தி and things like that. When I got married, I didn't pierce my nose, so I wore like ஒரு அந்த என்னது press on மூக்குத்தி. So எனக்கு வந்து I pressed it really hard and held it in place, and I also positioned it in such a way that என்னோட மூக்கோட அந்த ஒரு மேல் பகுதி மாதிரி இருக்கும்ல அதுக்கு மேலே அது வச்சிட்டதுனால it was fine. இருந்தாலும் I kept doing this every now and then because ஏதோ ஒன்று மூக்கில் இருக்குன்னு எனக்கு விசித்திரமாக இருந்தது. Maybe நான் eyelash glue வச்சுருந்தேன்னா it could have worked out even better for me or something like that. Then again, in skirt and spare inner wear, be it underwear, inner shorts or in skirtலேயே வந்து a spare one or something like that. All of these, if you have spares, it's okay. If you are the bride and it's your big day, it's okay. Pack some extra luggage and someone will help you with it. You like literally on your wedding day, everybody treats you like a queen, like a princess, like they pamper you so much. So somebody will carry it for you. So better carry spares. And hand towel and bath towel is a must, okay? Although நீங்கள் ஹோட்டலுக்கு போனீங்கன்னா அங்கே எல்லாமே இருக்கலாம், but if you want to, you can always carry your own towels. And I prefer in the thick-ஆன turkey towel விட இந்த காட்டனில் மெல்லிஸாக ஒரு டவல் வரும்ல, எனக்கு குளிக்கிறதுக்கும் அதில் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். And I personally feel very comfortable with that as well. அண்ட் அதில் ஒரு லார்ஜ் சைஸ் பாத் டவல் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா, சப்போஸ் ரெடியாகி முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஜூஸ் குடிக்க போகிறீங்களோ இல்லை ஏதாவது ஒன்று சாப்பிட போகிறீங்களோ அந்த க்ரம்ஸோ இல்லை சம் ஸ்பில்ஸ் அதெல்லாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ஹாவ் அ டவல் ஆன் யுவர் செல்ஃப் டில் பிஃபோர் யூ கோ டு தி இவெண்ட். இது நீங்கள் கூட பண்ண வேணாம், உங்களை சுற்றி யாராவது காஃபி குடிக்கிறவங்க கூட டக்குன்னு கொஞ்சம் அவங்களுக்கு தடுக்கிடுச்சு அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு ஆல்வேஸ் கவர் யுவர் செல்ஃப் வித் அ டவல் டில் த லாஸ்ட் மினிட் அண்ட் தென் கெட் இட் டன். Hand towel also again அந்த மாதிரி தான், கை துடைக்கிறதுக்கு there are like 1000 uses for it. So at least ஒரு 2 hand towel and ஒரு large towel you should carry for your events, I feel. Then this is maybe something that a few people won't agree or something like that. Carry a snack and a comfort drink. Like for example, உங்களுக்கு if you're used to like this particular brand of green tea that gives you a bit of refreshment or something like that, or if you're particular like in the coffee vande enakku pidikum or something like that, or it could even be like a juice or anything that works for you. அந்த மாதிரி ஒரு உங்களுக்கு எது நல்ல சூதிங்காக உங்களுக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் கொடுக்குமோ, அது பட்டர் மில்காக இருக்கலாம், ஜீரா வாட்டராக இருக்கலாம், வாட் எவர் கிவ்ஸ் யூ தட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் கம்ஃபர்ட். மேக் ஷுர் அது பண்ணுறதுக்கோ அது அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கோ உங்களுக்கு ஒரு like you have a system in place, or if you're able to carry it with you. And a snack as well. It could be your favorite chocolate, it could be like a healthy bar, it could be nuts, dry fruits, or whatever you feel like having. Make sure you have that as well while you get ready, because typically the getting ready process could take like about 3 to 4 hours. And adukku munnadi veetla irundhu kelambodhu நம்ம உடனே கிளம்பிட்டு சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பல அப்படின்னா ஒரு 6-7 hours ஆகலாம் sometimes, okay? At that point of time, it's always better to grab a snack before you go to the event, because ninga sometimes event ku ponadukku appuram it's not like immediately you'll get to eat. I ate in every single one of my functions except my wedding and reception. But otherwise, if you don't get to eat, you'd rather have something a little more comfortable for you to
not be hungry or kalyana time la there's nothing worse than being hangry. Hangry ni edu solvanga na when you're hungry and so hungry that it makes you angry. பசினால வர கோவம் கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு கோவம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மோடுக்குள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஸ்நாக்ஸோ whatever comfort drink can keep you filled, அது நீங்கள் you should arrange for it. Then I would suggest a kettle. Again, if you're in a hotel room, it's not necessary. Most hotel rooms will have a kettle, or even if they haven't placed it in the room, neenga phone panni kettingana they'll come give you a kettle. But if you're going to a chatram or something like that, especially neenga night anga tangringa kaalayila எழுந்து ரெடி ஆக போறீங்கன்னா, carrying a small little kettle, இப்போலாம் you get kettles in like such chotu sizes, so easy to carry and everything. You should carry one of that and make sure you get your hot water or anything like that at ease. So adanala kettle would be awesome. Again, kettle nu varumbodhu let's just go through the electronic appliances as well. Make sure you have your chargers, your phone charger, your device, whatever, if you're into it or something like that. Neenga avlava adu paaka poradhu kediyadu, but having those chargers will make you feel good about it. And you can carry an extension box for sure. adu neenga enga poradha irundhalum sari, idume makeup artist hair dresser la generally edutittu varuvanga, but ungaloda personal use ko neenga or extension box vechikkiradhu will be very very handy. And வேறு ஏதோ சொல்லணும்னு நினச்சேன், மறந்துட்டேனே. Yeah, I think that's it. Kettle. And another thing is, based on your hair type and what sort of a hairstyle you're going to do, if you have that heating tool, take it with you. Like நீங்கள் வந்து curls பண்ணிக்க போகிறீங்க, உங்ககிட்ட வீட்லேயும் ஒரு டாங் இருக்குன்னா சும்மா அந்த டாங்கை தூக்கிட்டு போயிடுங்க. பிகாஸ் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ஹேர் ட்ரெஸ்லாம் கிளம்பி போயிட்டாங்க, ஈவெண்ட்டோட எண்டில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ண போகிறீங்க, அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் கேர்ள்ஸை வந்து நீங்கள் குவிக்காக டச்சப் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த டாங்ஸ் உங்கள் கிட்டே இருந்துச்சுன்னா நீங்களே பண்ணிக்கலாம். சிமிலர்லி நீங்கள் வந்து உங்கள் ஹேரை ஸ்ட்ரெயிட்டன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரிஸியான ஹேர் இருக்குது, ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்னிங் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அதுவும் ஓவர் டைம் மேபி அந்த ஸ்ட்ரெயிட்டன்ட் எஃபெக்டை லூஸ் பண்ணி இட் குட் கம் பேக் அண்ட் பி அ லிட்டில் பிட் ஃப்ரிஸி. ஸோ டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட், if you want to do some sort of a touch up or something like that, if you carry these things, அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் எஃபிஷியண்ட்டாக ஈஸியாக இருக்கும். ஞாபகம் வந்துருச்சு, நான் என்னோட கல்யாணத்தில் I carried an electric fan. So I got married in a mandapam where எங்களுக்கு வந்து ஊஞ்சல் ஃபங்க்ஷன் மாலை மாற்றுறதெல்லாம் வெளியில் வச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ மண்டபம் ஏசி, நான் ரெடியான ரூம் ஏசி, பட் அந்த அவுட்டோரில் we had like a bit of ஒரு 45 minutes to 1 hour வெளியில் நடந்துச்சு ஈவெண்ட். அந்த டைமில் I had an electric fan in my hand. I really didn't care what people were going to say or anything like that. மாலை மாத்திர டைம்லாம் ஜாலியாக தாங்க இருந்தது. ஆனால் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வேர்க்க ஆரம்பிச்சுது. வேர்க்க ஆரம்பித்த நேரத்தில் I asked for my fan and I was holding it throughout the ஊஞ்சல் because at the end of the day I just wanted to be comfortable during my wedding. And திரும்ப உள்ளே போய் தாலியெல்லாம் கட்டும் போதும் I didn't want that வேர்வை to kind of like remove my makeup or something like that. So of course இப்போ நிறையா இந்த ஸ்வெட் ஆனாலும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாத மாதிரி டெக்னிக்ஸ்லாம் we see online and makeup artists are very clever about it. ஸோ நீங்கள் ஸ்வெட் ஆனால் கூட it's fine, உங்கள் மேக்கப் வந்து லாஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க, if you just dab it with tissues or something like that. But I feel even beyond that, if you're able to keep a fan with you or something like that, நிறைய விஷயங்கள் வந்து யாரும் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க, யாராவது சொல்லிடுவாங்களோ நாமளே நமக்கு ஒரு பேரிகேடை வச்சு மூடிடுவோம் அந்த டாப்பிக்கை. ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் உங்களுக்கு ஆக்வர்டாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ இஃப் யூ ஆர் கம்ஃபர்டபுள் வித் இட், யூ கேன் ஜஸ்ட் டேக் அ ஃபேன் அண்ட் யூஸ் இட் இன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த event where it's getting too hot for you or something like that. Next is, I would say, have a few reusable straws, preferably like in the metal straws or something like that, which you can clean very easily. And the straw கூடவே ஒரு brush கொடுப்பாங்க, லைட்டாக சோப் போட்டு அந்த brush வச்சு குத்தி அதை நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இல்லை I don't want to go through that hassle now, there are some paper straws that are available. So try to get like a few and keep, so that if you've done your lips really well, you've put gloss and everything and you don't want to touch up, then you can just drink your water or whatever it is, sip it with straw. போட்டு குடிக்கலாம், பட் அந்த ஹேர் ஸ்டைல் வந்து அதையும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கம்ஃபர்டபுளாக குடிக்கிறதுக்கு you can ask for straws. Better to carry just a few with you. Again, try to go for metal straws. They're very easy to clean and much more sustainable.
extra garbage bags or covers. Like I prefer carrying garbage bags because அது வந்து ஒரு ரோலில் வரும் இல்லை, இந்த biodegradable garbage bagsலாம் நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா it comes in a roll. ஸோ ஈஸியாக அதில் எவ்வளோ வேணுமோ கிழிச்சிக்கலாம், மற்ற garbage bagலாம் நீட்டாக அப்படியே அந்த ரோல்லையே இருக்கும். ஸோ ஐ ப்ரிஃபர் தட். இஃப் யூர் someone who has one inhibition saying garbage bagல எப்படி துணிலாம் போடுறது அப்படின்னா, try to carry like other carry bags or something like that, because you will never know when you need it, especially when you're trying to repack everything. So event முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ரெடி எல்லாம் ஆனதுக்கப்புறம் திரும்ப எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணி வீட்டுக்கு போகணுன்னு வர டைமில் இந்த பேக்ஸ் வில் பி லைக் சூப்பர் டூப்பர் இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ அதை வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. And another bag that you have to think about is putting gifts inside. So இது mostly decorators, event planners, they will kind of like have these bags as well. பட் நீங்கள் தான் கேட்டு வாங்கணும். அப்படி இல்லைனா கூட நீங்களே வாங்கிக்கலாம். ஏதாவது ஒரு இந்த பேக்ஸ் எல்லாம் விற்கிற கடைக்கு போனீங்கன்னா பெரிய பேக்கிங் பேக்ஸ், கோனி பை, அந்த மாதிரி எது வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். கல்யாணத்துக்கு நீங்கள் எத்தனை பேரை இன்வைட் பண்ணியிருக்கீங்க, அவங்களோட ஜெனராசிட்டி பொறுத்து அந்த பேக்ஸ் வந்து மாறும். ஸோ யூ நீட் டு ஹாவ் ஒன் செக்யூர் பேக், ஹோப்ஃபுல்லி வித் அ ஜிப், டு புட் இன் மொய் கவர்ஸ். லைக் நிறைய பேர் ஆன்வலப்பில் கவர்லலாம் வந்து கேஷ் கொடுப்பாங்க மொயின்னு சொல்லி. ஸோ அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தனி பேக் நீங்கள் வச்சுக்கணும். ஸோ யூ ஷுட் ஹாவ் லைக் அ வெரி செக்யூர் பேக் அண்ட் சம்படி ஹூ இஸ் வெரி ட்ரஸ்ட்வர்தி ஷுட் ஹேண்டில் தட். அதை தாண்டி டப்பாவாக வர கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு வைக்கிறதுக்கு யூ ஷுட் ஹாவ் அ பஞ்ச் ஆஃப் பேக்ஸ் ஹேண்டி. இது வந்து ஆக்சுவலி மோஸ்ட்லி பெரியவங்களே யோசிச்சிருவாங்க, பட் அந்த டைமில் ஸ்ட்ரெஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இதை ஒரு டாப்பிக்காக நீங்களும் பேசி வச்சிடலாம். நாட் நெசசரி தட் ஆஸ் அ பிரைட் யூ ஷுட் கேரி இட், பட் டெஃபினெட்லி டிஸ்கஸ் திஸ் ஸோ தட் அட் த எண்ட் அந்த கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தானே. ஸோ உங்கள் கிஃப்ட் சேஃபாக உங்களுக்கு வர்றதுக்கு இதை ஒரு டாப்பிக்காக டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சிடுங்க. பட் டெலிகேட் திஸ் ஜாப் அண்ட் ஆல். இவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை டோன்ட் புட் இன் யுவர் ஹெட். அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு யார்கிட்டையாவது அதுக்கு இன்சார்ஜ்னு சொல்லி விட்டுருங்க. Then again, if you want to be a little more prepared, try to carry a steam iron with you. Not like a very bulky steam iron, ஆனால் ரொம்ப போர்ட்டபிளான easy to use steam irons கூட கிடைக்கும். அதெல்லாம் என்ன பெனிஃபிட்னா, யூ கேன், இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் அ கெட்டில். யூ ஜஸ்ட் போர் இன் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் சப்போஸ் நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் அயர்ன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போனாலும், நீங்கள் ட்ரெஸ் பேக்கில் போட்டு அந்த ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு போனாலும், எங்கேயாவது ஒரு சுருக்கம் வந்திருக்கு, ஏதாவது நடந்திருக்கு அப்படின்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் குவிக்லி ஸ்டீம் அயர்ன் இட் அண்ட் get it done with. Sometimes இந்த பட்டு சாரீஸ் எல்லாம் நீங்கள் ரோலில் அயர்ன் பண்ணாமல் அப்படியே டப்பாலேயே அயர்ன் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்கன்னா அதில் கூட சில தேவையில்லாத இடத்துல லைன்ஸ் வந்துடும். எஸ்பெஷலி நீங்கள் சென்டரில் ப்ளீட் எடுக்கும்போது அவங்க அயர்ன் பண்ண மடிப்பும் நீங்கள் ப்ளீட் எடுக்கிற மடிப்பும் ஒன்றா இல்லைன்னா அது ஒரு மாதிரி முரண்டு பிடிச்சிட்டு இருக்கும். அந்த டைம்லலாம் நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்னர் வச்சு அதை ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணி சரி பண்ணிடலாம் தான். பட் உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரைட்டன் லுக் பிடிக்காதுன்னா நீங்கள் ஸ்டீம் அயனை வச்சு ஒரு தடவை இழுத்து விட்டுட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ளீட் வச்சு கையால் அதை நீட்டி விடும்போதும் அது வந்து சரியாயிருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இட்ஸ் அகேன் பேஸ்ட் ஆன் ப்ரெஃபரன்ஸ். பட் இஃப் யூ wearing any other outfit like a lehenga or a gown or something like that, definitely carrying a steam iron will really be super duper helpful. ஏன்னா பார்த்து தான் அந்த அவுட்ஃபிட் தூக்கிட்டுலாம் வருவாங்க, பட் இருந்தாலும் to be on the safer side, to maybe look as perfect as you have imagined it, ஒரு wrinkle இருந்ததுன்னா அதை டக்குன்னு எடுத்துடலாம். And another thing that I would always recommend is, எப்படி மேக்கப்புக்கு வந்து ஒரு ட்ரையல் இம்பார்ட்டண்ட்டோ, லைக் மேக்கப் ட்ரையலில் இப்போ என்ன கேட்டிங்கன்னா 2 விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட், மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட். என்னென்னா, இஃப் யூர் பிளானிங் டு ஹாவ் ஃபேக் ஐலாஷஸ் which you have never done in life and first time நீங்கள் வந்து உங்கள் வெட்டிங்கில் தான் ட்ரை பண்ண போகிறீங்கன்னா 100% even if the makeup artist asks for extra charge or something like that, just give it and at least tell them எனக்கு ஃபுல் மேக்கப் பண்ணலனா கூட எனக்கு இந்த ஐலாஷ் ட்ரையல் வேணும் அப்படின்ட்டு. பிகாஸ் ஃபேக் ஐலாஷஸ் வைக்கிறது அஃப்கோர்ஸ் ரொம்ப லைட் வெயிட் லேஷஸ் கூட கிடைக்கும் அண்ட் அதை ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வச்சாங்கன்னா அது இருக்கிறது கூட உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். ஆனால் எனக்கு எந்த மாதிரி ஃபேக் லேஷஸ் வச்சாலும் ஐ ஃபைண்ட் இட் இன்க்ரெடிபிளி அன்கம்ஃபர்டபுள். நான் ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் ஜஸ்ட் ஒரு 1 hour அப்படின்லாம் சொன்னாங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வச்சுப்பேன். மற்றபடி என்னால் ஃபேக் லேஷஸ் வச்சுக்கிறது ஐ எம் ஸோ அன்கம்ஃபர்டபுள். த சேம் திங் கோஸ் ஃபார் லென்சஸ் வித் மீ. ஐ கேன் நாட் வேர் கான்டாக்ட் லென்சஸ் லைக் கலர்ட் லென்சஸ் or something like that. Even if they say for photo shoot, I will not keep it because sometimes அதனால எனக்கு dry eyes இருக்கிறதுனால ஒரு allergic reaction மாதிரி கூட வரும். And even otherwise I don't prefer it. So these are 2 things that பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இந்த பிஃபோர் ஆஃப்டர் இமேஜஸ்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது ஒருத்தங்களுக்கு lashes and lenses வச்சாங்கன்னா அவங்க ரொம்ப okay, I'm getting a phone call, please give me a second. Hi, கடைசியாக நான் உங்ககிட்ட பேசினேன்ல, அதுக்கப்புறம் 2 மணி நேரம் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் நான் இப்போ ரெஸ்யூம் பண்ணுறேன். So let me tell you,
எங்கே விட்டேன்னு ஞாபகம் இல்லை கரெக்டாக. பட் மேக்கப் நீங்கள் பண்ணிக்க போகிறீங்கன்னா, பியர் ஐலாஷஸ், லென்சஸ், நீங்கள் ஏதாவது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ண போகிறீங்கன்னா தயவு செஞ்சு அதை ட்ரையல் பார்த்துருங்க. அதே மாதிரி ஹேர் ஸ்டைல் நீங்கள் பண்ணிக்கும் போது நீங்கள் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் வச்சுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க, அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கா, முடி எங்கேயும் இழுக்காமல் இருக்குதா, லைக் நீங்கள் ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர் கிட்ட ஏதாவது சொல்கிறீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் பி ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் டு எவ்ரிபடி ஹூஸ் ஒர்க்கிங் வித் யூ ஃபார் யூ எனிதிங் லைக் தட். பட் அதை தாண்டி உங்களுக்கு அது அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது, இன்னொரு தடவை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வைங்கிறதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே சொல்லிடலாம். மீனிங் ஃபுல் ஹேர் ஸ்டைல் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் முதல்லேருந்து பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறது தப்பு. ஆனால் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்களா உங்கள் மண்டை மேலே, அவங்க கிட்ட சொல்லுங்க ஒரு 1 minute இருங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்படி அப்படியெல்லாம் திரும்பி பார்த்து எங்கேயாவது முடி இழுக்குதான்னு கண்ணை மூடி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அது எங்கே இழுக்குதுன்னு பார்த்துக்கிட்டு அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு தெரியல எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் எப்படி ரிமூவ் பண்ணணும்னா அவங்கக்கிட்ட கேட்டுக்கோங்க இது எப்படி ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. அப்போ அவங்க வேணால் சில டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் உங்களுக்கும் சொல்லி தருவாங்க. அதுக்கப்புறம் டைட் பென் அப்படின்னு ஒன்று கிடைக்கும், விச் இஸ் டைட் பிராண்டோட ஒரு பென் விச் இஸ் அ ஸ்டெயின் ரிமூவல் பென். ஸோ சப்போஸ் எங்கேயாவது ஒரு சின்ன டாட் ஆஃப் ஸ்டெயின் ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த டைட் பென் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி இல்லைனா கூட ஸ்டெயின் பட்டதுமே லைட்டாக சோப் போட்டு தேய்ச்சிங்கன்னா அது போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பி இட் விச் எவர் இஸ் கம்ஃபர்டபுள் ஃபார் யூ. சப்போஸ் ஸ்டெயின் ரிமூவல் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்தது, இஃப் யூ திங்க் யூ குவைட் மெஸ்ஸி இன் லைஃப் அண்ட் எப்போவுமே உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்டெயின் பட்டுட்டே இருக்குமோன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா யூ கேன் கேரி திஸ். பட் இதை விட இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் ஒரு டவல் கேரி பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இது உங்களுக்கு தேவையே படாது. And then makeup remover and cotton pads or whatever you use for makeup removal. இப்போ cotton pads and earbuds வந்து தனியாக அது நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும். பிகாஸ் மேக்கப் பண்ணும்போதோ இல்லை ஏதாவது ஒன்று கண்ணில் பட்டுச்சு அப்படி இப்படின்னா உங்களுக்கு earbuds and ஏதாவது cotton buds and cotton pads is very important. அதை தாண்டி மேக்கப் ரிமூவரும் நீங்கள் வச்சுக்கிறது இஸ் வெரி வெரி குட். பிகாஸ் ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறமோ இல்லை ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்காக உங்களுக்கு மேக்கப் ரிமூவர் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா குட்டியாக நீங்கள் அதையும் கேரி பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஃபைனலி your toiletry kit for sure. உங்களோட ஃபேஸ் வாஷ், உங்களோட சோப், உங்களோட பாடி லோஷன், உங்களோட ஃபேஸ் க்ரீம், உங்களோட சன்ஸ்க்ரீன், உங்களோட சீரம் ஆர் உங்களோட வாட் எவர் இட் இஸ் தட் யூ ஃபீல் லைக் கேரி எவ்ரி திங் இன்க்ளூடிங் யோர் ஹீட் ப்ரொடெக்டன்ட் ஸ்ப்ரே. இதுவும் கண்டிப்பாக எல்லா ஹேர் ட்ரெஸ்ஸஸும் வச்சுருக்கணும். இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர் வச்சுருப்பாங்களா வச்சுக்க மாட்டாங்களாங்கிறத நீங்கள் அவங்கள புக் பண்ணும்போதே கேட்டுக்கலாம். இப்போ அந்த க்ளூ டேக்காக இருக்கட்டும், சேஃப்டி பின்ஸாக இருக்கட்டும், அது எல்லாமே நீங்கள் எல்லா ஈவெண்ட்டுக்குமே உங்களுக்கு ஒரு மேக்கப் பர்சன் ஒரு ஹேர் பர்சன் வரப்போகிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட கேட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வருவீங்களான்னு. அவங்க எடுத்துகிட்டு வருவேன்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய தேவையில்லை. பட் சப்போஸ் அந்த மாதிரி யாரும் இல்லை அவங்க எடுத்துகிட்டு வரமாட்டேன்னு சொல்கிறாங்க, அவங்களோட பேக்கேஜில் அது இன்க்ளூடட் இல்லை, அவங்களோட காஸ்ட்டில் அது இன்க்ளூடட் இல்லை, ஸோ நீங்களே கேரி பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்களே அதை கேரி பண்ணிட்டு போகலாம். இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஏன் ஞாபகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் ஐ ஃபீல் இஸ் த miscellaneous list of things that a bride should carry to her wedding. ஸோ இதுதான் நான் வந்து உங்ககிட்டயோ சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஐ ஹாவ் அ பிரிட்டி வைல்டு கெஸ் தட் நிறைய பேர் நீங்கள் கேட்பீங்க நீங்களே உங்கள் கல்யாணத்துக்கு மேக்கப் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த மேக்கப் லுக்கை ரீக்ரியேட் பண்ணி காட்டுங்க அப்படின்ட்டு. அண்ட் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதான் தெரியாது, பட் நான் கிட்டத்தட்ட அந்த லுக்கை தான் இன்றைக்கி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். மீனிங் என்னோட கல்யாணத்தப்போ ஐ ஃபீல் லைக் திஸ் இஸ் வாட் ஐ லுக் லைக். பட் என்னன்னா அப்போ எனக்கு டார்க் சர்க்கிள்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது. ஸோ ஐ டிட் புட் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் கன்சீலர் அண்டர் மை ஐஸ். பட் நீங்கள் என்னோட வெட்டிங் வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ளாலெஸ்ஸாக அதை கன்சீல் பண்ணியிருக்க மாட்டேன், மைல்டாக தான் கன்சீல் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ இன்றைக்கி நான் ராகவ் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அவர் கூட எனக்கு கேட்டார் ஞாபகம் இருக்கா அவனுக்கு லைக் யூனோ வாட் யூ டிட் இன் எவ்ரி திங். Of course, I don't remember exactly what all I used or how I used it during my wedding, which is why I'm very, very scared to recreate it. Like அது எப்படி ரீக்ரியேட் பண்ணுறது, அதே மாதிரி இல்லைனா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் அந்த வெட்டிங் ரீக்ரியேஷன் மேக்கப்புக்கு எனக்கு இன்னும் நிறைய கான்ஃபிடென்ஸ் தேவை. இல்லைனா சப்போஸ் இன்றைக்கி எனக்கு கல்யாணம் ஆகுது, இப்போ எனக்கு திரும்ப கல்யாணம் ஆகுதுன்னா இன்றைக்கி how would I do my makeup அப்படின்னு வேணால் நான் ஒரு வீடியோ பண்ணலாம். But I will leave that up to you to decide whether you want to see something like that or not. So நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அண்ட் virtual hugs to all of you once again. இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்கள யாருக்காவது கல்யாணம் நடக்க போகுது இல்லை உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஈவெண்ட் நடக்க போகுதுன்னா மனசார wishing you all the very best and I hope all your dreams come true and I hope that event goes very well and I hope it goes exactly like your dream. But always be prepared to have lots of fun on your day irrespective of how the day goes. So அந்த நாள் எப்படி போகுங்கிறது உங்கள் கையில் இல்லை, பட் அந்த நாளை ஃபுல்லாக நீங்கள் ஜாலியாகவே இருக்க போகிறீங்களாங்கிறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் இவ்வளோ தூரம் இந்த வீடியோ பார்த்து என்னோடய யூடியூப் ஜர்னியை ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஆக்குனதுக்கு. வர்ச்சுவல் ஹக்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்குமே. அண்ட் கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன்.